بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنعم الذي لا تحصي نعمه الأعداء ولا يضجره مساجد السائلين ولا يظلمه إلحاح العباد ولا يمسك ما في خزائن رحمته السنية الإعدام والنفاذ. وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى من الخير والإمداد. أحمده سبحانه وتعالى وهو بالحمد أولى وأحق، وأشكره عز وجل على ما جل من نعمائه ودد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الخلق. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المخصوص بأشرف الأديان المنزل عليه في محكم كلامك القديم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وعلى آله وأصحابه المحافظين على اتباع سننه في السر والإعلان صلاة وسلاما يكونان سببا لتفريج الهموم وكشف الغموم وذهاب الأحزان. ونسألك اللهم يا من لا يعلم قدره إلا هو ولا يبلغ صفته الواصفة، ويا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويا من لا يشغله شأن عن شأن ولا يشتبه عليه صوت بصوت، ويا من يحيي العظام وهي رميم ويكسوها لحما بعد الموت. كما وفقتنا لقراءة صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في هذا المحل فضلا منك ومنا أن توفقنا للعمل بما جاء فيه عنك من المواعظ والأحكام وبما رواه الأئمة الثقات عن رسولك عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تجعله حجة لنا لا حجة علينا في هذه الدار وفي تلك الدار، وتدر على من ألفه وكتبه وقرأه وسمعه سعائد رحمتك ورضوانك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم وفقنا للعمل بما احتوى عليه من خبر وآية، ونبر به أبصارنا وبصائرنا لنفوز من بركاته بالنهاية، واحفظنا من الوقوع في الشك والوهم والجهل والغفلة والندامة، واجعله شاهدا لنا عند الحضور بين يديك يوم القيامة. اللهم إنا نتوجه إليك بأوجه الشفعاء لديك وأكرم من قسم بحقه عليه نبيك الطاهر النسيم الكريم الحسيب خير العرب والعجم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فنسألك اللهم ببلاغه عنه وقربه منه وجاهه المقبول لدن وبسائر الأنبياء والمرسلين وأهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين، وبما تلوناه بما اشتمل عليه صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وبمن ذكر فيه من الرجال أهل الخصوصية والفوز والإكرام، وبحملة الشريعة من هذه الأمة، وبالأولياء والصالحين الذين منحتهم جزيل الإنعام،
وبمن حضر هذا المجمع من مقبول الدعاء ومحقق الاستقامة، وبكل عبد عجبت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض والأسقام، وتزيل عنا الشكوك والأوهام. اللهم عمر بنا منازلنا ولا تهلكنا بسوء أفعالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. ونتوسل إليك بكل من أقسمنا به عليك أن تنصر الإسلام والمسلمين وتشد قواعد هذا الدين بالتأييد والتمكين. ونسألك اللهم أن تدفع كيد القوم الكافرين عن أهل الإسلام وسائر بلاد المسلمين. ونسألك اللهم أن تدفع كيد القوم الكافرين عن أهل الإسلام وسائر بلاد المسلمين. ونسألك اللهم ونتضرع إليك بجاه بيتك الذي جعلته قبلة لعبادك وأكرمت بجواره من اخترته من عبادك. ونتوسل إليك بالنبي الأمين وبسائر الأنبياء والمرسلين أن تنصر المؤمنين على الكفرة أعداء الدين. இதனை நிலைக்கு தொடுவதற்கு நீ கிபிலாவாக்கி தந்தாய். அத்தகைய கிபிலாவை அதற்கு ஊழியம் புரிவதற்கு உன்னுடைய அடியார்கள் யார் நீ தேர்ந்தெடுத்தாயோ அவர்களை கண்ணியப்படுத்தி அதன் அருகாமையில் நீ குடியிருக்க செய்தாய். அத்தகைய புனித காபாவை கொண்டு கேட்கின்றோம். யா அல்லாஹ், எங்களின் புனிதமிக்க 2 ஹரம்களையும் காபா ஷரீஃபையும் ரௌதாவையும் அவற்றை சுமந்திருக்கும் மக்கத்துல் முக்கர்ரமா மதீனத்துல் முனவ்வரா நீ பாதுகாத்து மேன்மைப்படுத்தி சங்கைப்படுத்துவாயாக. நன்னம்பிக்கையும் நாணயம் எங்கள் குமார் நபிகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொண்டு பரிசுத்த ஏனைய நபிமார்களை கொண்டு உனது மார்க்கத்தின் எதிரிகளுக்கு எதிராக மோமின்களுக்கு நீ உதவி செய்வாயாக. யா அல்லாஹ், اللهم انصرهم نصرا تعز به الدين وتنجز به وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. آمين. اللهم انصر الإسلام عليهم على مر الأعوام والسنين. يا الله, முஸ்லிம்களுக்கு உதவு தன் மீது கடமை என்று சொன்ன ரப்பே, உனது மார்க்கத்தை கண்ணியப்படுத்தி உனது வாக்கை நிறைவேற்றி வைக்கின்றேன். அத்தகைய உதவியை முஸ்லிம்களுக்கு நீ சாதகமாக எல்லா காலத்திலும் குறிப்பாக இந்த வேளையிலும் தந்துருள் பாலிப்பாயாக. இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு மத்தியில் ஒற்றுமையையும் நல்ல புரிதலையும் புரிந்துணர்வையும் நீ தருவாயாக. உலக முழுமைகளை நீ பாதுகாப்பாயாக. குறிப்பாக பலஸ்தீன் மக்கள், கஸா மக்களை நீ பாதுகாப்பாயாக. இந்திய மோமின்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களை, தீயவர்கள் தீங்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்களுக்கு பாதுகாப்பை வழங்குவாயாக. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان وثبتهم على ملة رسوله صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلط علينا بذنوبنا. اللهم قنا الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا عمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله, உனக்கும் முஃமின்களுக்கும் பகிரலான ஈமான் அற்றவர்களுக்கு மார்க்கமாக உதவி செய்து எங்களையும் உண்மை மூமின்களாக ஆக்குவாயாக. உனது எதிரிகளுக்கு மாற்றமாக உனது நண்பர்களாக எங்களுக்கு நீ உதவி செய்வாயாக. யா அல்லாஹ், எங்களிலிருந்தோ எதிரிகளுக்கு நீ இடமளித்து விடாதே. யா அல்லாஹ், எங்களின் பாவங்களின் காரணத்தால் எங்கள் மீது பகைவர்களை நீ சாட்டி விடாதே. யா அல்லாஹ், தீமைகளை விட்டு எங்களை நீ பாதுகாப்பாயாக. யா அல்லாஹ், கொடிய சோதனைகளுக்கும் தலமாக எங்களை நீ ஆக்கி விடாதே. யா அல்லாஹ், எங்களின் மேல் எண்ணங்கள், ஆதரவுகள், தேவைகள், வேண்டுதல்கள் அனைத்தையும் நீயே பூர்த்தி செய்து தருவாயாக. யா அல்லாஹ், يا من بفضله نسألك إلهي العجل الإجابة. தனது கிருபையால் அடியார்களுக்கு அபயமளிப்பவனே, எங்கள் துஆக்களை ஏற்று உடனடியாக விரைவாக துரிதமாக எங்கள் துஆக்களை ஏற்று பதிலளிப்பாயாக.
يا من أجاب سيدنا نوح عليه السلام في قومه ويا من نصر سيدنا إبراهيم عليه السلام على أعدائهم ويا من رد سيدنا يوسف عليه السلام على سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام ويا من كشف ضر سيدنا أيوب عليه السلام ويا من أجاب دعوة سيدنا زكريا عليه السلام ويا من قبل تسبيح سيدنا يوسف بن متى عليه الصلاة والسلام يا الله நூஹ் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் துஆவை கபூல் செய்து அவர்களின் கூட்டத்தை பெரும் வெள்ளப்பெருக்கிலிருந்து பாதுகாத்தவனே, எங்கள் துஆவை ஏற்று எங்களை நீ பாதுகாப்பாயாக. எதிரிகளுக்கு எதிராக இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் துஆவை கபூல் செய்து கொடும் நெருப்பு குண்டத்திலிருந்து அவர்களுக்கு உதவியவனே, கனதரிக்கும் எத்தனையோ சங்கடங்களை தாங்கி நிற்கும் எங்களின் துன்பங்களை, துயரங்களை, சங்கடங்களை, கஷ்டங்களை நீக்கிடுவாயாக. நபி யாக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் துஆவை கபூல் செய்து ஷைத்தானின் சூழ்ச்சியால் பிரிக்கப்பட்ட நபி யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை மீட்டி கொடுத்தவனே, நாங்கள் எங்களை ஈன்றெடுத்த பெற்றோரையே பிரிந்து கிடக்கும் பிள்ளைகளை ஒன்று சேர்த்து வைத்து அந்த குடும்பங்களில் சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துவாயாக. பிள்ளைகளை ஈன்றெடுத்த பின்பும் கூட சரியான புரிந்துணர்வு இல்லாமல் பிரிந்த மனசஞ்சலத்தோடு காலம் கடத்துகின்ற கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் அந்த பிள்ளைகளின் பழக்கத்தினால் சீரான ஒற்றுமையை கொடுத்து சிறப்பாக வாழ அருள் செய்வாயாக. உன் அரிசியை அரங்கச் செய்கிற தொழிலும் பசகம் அறிகின்ற பிள்ளைகள் வாலிபத்தை தொட்டிருக்கின்ற நிலையில் அவர்களை தூய்மைப்படி செய்ய முடியாத சங்கடத்தோடு அந்த வியாதியை நீக்க வழி தெரியாமலும் செலவழிக்க வசதி இல்லாமலும் யாசகத்தை பழக்கமில்லாத கையால் உன்னிடத்தில் ஆரோக்கியம் செய்ய வேண்டியிருக்கின்றார்கள். யா அல்லாஹ், நாயனே, அவற்றை ரகசியத்தை நீயே மிக அறிந்தவன். யா அல்லாஹ், தாயை விட மிக மேலான நாயனே, யா அல்லாஹ், உன்னை என்று எங்களுக்கு வேறு கதி இல்லை. யா அல்லாஹ் ரஹ்மானே, அனைவருக்கும் நிறைவான ஆஃபியத்தை தந்தருவாயாக. கண்டுபிடித்த சில காலத்திலேயே உயிரை படிக்கக்கூடிய கொடிய நோயான புற்றுநோய், உடலில் இயக்கத்தை முடக்குகின்ற வாத நோய், வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் வந்து தாக்குகின்ற இருத நோய், கிட்னி பிரச்சனை, உயிரையே அச்சுறுத்தும் கட்டிகள், அலர்ஜியம், ஒவ்வாமை, ஹர்னியா, மூலம், மஞ்சள் காமாலை, டெங்கு, அம்மை போன்ற அனைத்திலிருந்து பாதுகாத்து அறுவை சிகிச்சையால் உறுப்புகள் அகற்றப்படுகின்ற ஆபத்தான நிலை எங்கள் வாழ்வில் எந்த நிலையிலும் எங்களை தீண்டி விடாமல் எங்கள் உறுப்புகளை சலாமத்தாக்கி வைப்பாயாக. உலகையே அச்சுறுத்திக் கொண்டிருந்த கொடிய கொரோனா போன்ற அனைத்து விதமான நோய்களை அகற்றி இந்த உலகத்தை நிம்மதியோடு வாழச் செய்வாயாக. சுகமளிப்பவன் உன்னை என்று வேறு யாரும் இல்லை. நாயனே, யா அல்லாஹ், எங்களுக்கு நிரந்தரமான விரைவான நற்சுகத்தை, ஆஃபியத்தை நசீபாக்குவாயாக. முதுமையடைந்த நபி சக்கரியா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் பிரார்த்தனையை ஏற்று உன் குதிரத்தால் நபி யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை குழந்தையாக கொடுத்தாய். யா அல்லாஹ், எங்கள் எத்தனையோ மக்கள் இதுவரை குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் மலடு என்ற பட்டத்தை சுமந்து மிகுந்த வேதனையில் இருக்கின்றார்கள். யா அல்லாஹ், குறிப்பாக பெண்கள் அந்த துக்கம் தானாமல் தினந்தினம் அழுது கண்ணீர் சிந்தி சொல்ல முடியாத சங்கடத்தில் இருக்கின்றார்கள். யா அல்லாஹ், முதுமையிலும் மலட்டு தன்மையிலும் இருந்தோருக்கும் வாரிசு என்ற முகவரியை கொடுக்கின்ற குதிரத்துடைய நாயனே, வாரிசற்றவன் என்ற வாசகத்தை நீக்கி வளமான பெண் குழந்தைகளையும் பலமான ஆண் குழந்தைகளையும் வழங்கி அவர்கள் வாழ்வில் சந்தோஷத்தை அருள்வாயாக. யா அல்லாஹ், தன் கருவறையில் குழந்தையை சுமந்து கொண்டிருக்கும் தாய்மார்கள் சகோதரிகளுக்கு சுகப்பிரசவத்தை அந்த குழந்தைகள் அழகான சலாமத்தான உறுப்புகளோடு பிறந்து சாலிஹான நல்லொழுக்கமுள்ள குழந்தைகளாக வளர்ந்து அருள்மறை குர்ஆனை அகத்தில் இருந்த ஹாஃபில்களாக, அல்லாஹ்வின் புறமிருந்து அறிவை பெறும் ஆலிம்களாக, ஆரிஃபான அவுலியாக்களாக, கல்வியில் தேர்ந்த பட்டதாரிகளாக, நேர்மையான வியாபாரிகளாக, நாட்டை நிர்வகிக்கும் நல்லதிகாரிகளாக, குறிப்பாக ஈன்றெடுத்த பெற்றோரின் கல்வும் கண்களும் குளிரும்படியான நல்வாழ்வுகளும் நற்பாக்கியமுள்ள குழந்தைகளாக ஆக்கி அறிவுறுவாயாக. யா அல்லாஹ், மறதி இல்லாதவனே, எங்களில் உன் அருள்மறையை உள்ளத்தில் சுமந்தவர்களுக்கும் சுமந்து கொண்டிருக்கின்றவர்களுக்கும் நல்ல நினைவாற்றலையும் ஞாபக சக்தியையும் தந்து அவருடைய மரணம் வரை ஒரு ஹர்ஃபு கூட மறக்காமல் இருந்து அதன்படி அமல் செய்யும் நசீபை அந்த ஹாஃபில்களுக்கு நீ கொடுப்பாயாக. யா அல்லாஹ், சீரான வாழ்வாதாரத்திற்கு குடும்பத்தின் சுமையை சுலபமாக்குவதற்கும் வெளியூர்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் பல்வேறு சிரமங்களை சுமந்து வேலைகளில் இருப்பவருக்கு சிறந்த பாதுகாப்பையும் நல்ல சுபிட்சத்தையும் பறக்கத்தையும் கொடுப்பாயாக. பணிச்சுமையாலும் பலதரப்பட்ட சிக்கல்களாலும் நீண்ட நாட்களாக தாயும் தூங்க முடியாமல் துவைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அந்த சிக்கலை தீர்த்து படிக்க எந்த பாதிப்பு வராமலும் பத்திரமாக ஊர் கொண்டு வந்து சேர்ப்பாயாக.
பொருளாதார வான்மட்டில் இருக்கின்ற இன்றைய காலத்தில் வேலை இல்லாமல் அதற்கான எந்த வழியும் தெரியாமல் வீட்டிலேயே முடங்கி கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற பெற்றோர், மனைவி மக்கள், இன்னும் இவரையே நம்பி இருக்கக்கூடிய உறவுகளின் வாழ்வாதார சுமையை தூக்க முடியாமல் தினந்தனம் திணறிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு நல்ல சிறப்பான வேலையை, பணிகளை விரைவாக நீ ஏற்படுத்திக் கொடுப்பாயாக யா அல்லாஹ். அந்த குடும்பங்களை கண்ணியமாக நீ வாழச் செய்வாயாக யா அல்லாஹ். போதுமான வருமானம் இல்லாமல் வறுமையில் வாடிக்கொண்டிருப்பது அவர்கள் கண்ணியத்தை காப்பாற்றும் விதத்தில் அவர்கள் வருமானத்தில் யா அல்லாஹ் பரக்கத் செய்வாயாக யா அல்லாஹ். نسألك اللهم بأسرار أسرار هذه الدعوات المستجابات أن تقبل ما به دعونا وأن تعطي ما سألنا. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن قطعت أعمالنا وعزتك إلا بك أو خاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت عنا فأسرع شيء غارة الله. يا غارة الله حثي السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله عدت العدو وجاروا رجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. உற்றார் உறவினர்களின் உதவிகள் தூரமானால் விரைந்து வருவது அல்லாஹ்வின் உதவிதான். உன்னுடைய உதவிதான் யா அல்லாஹ். அல்லாஹ்வின் உதவியே விரைந்து வா. எங்களின் கஷ்டங்களையும் நஷ்டங்களையும் வேதனைகளையும் அகற்றுவதற்கு அல்லாஹ்வின் உதவியே விரைந்து வா. யா அல்லாஹ் வரங்கு மீறுவோர் வரம்பு மீறிவிட்டனர், பாதுகாப்பிற்காக உன்னையே ஆதரவு வைக்கின்றோம். யா அல்லாஹ் எங்களின் உதவிக்கு நீயே போதுமானவன். நன்மை செய்யவோ தீமைகளை விட்டு விலகவோ எங்களுக்கு எந்த சக்தியும் இல்லை யா அல்லாஹ். எனவே எங்களை நன்மையில் நிலைக்க செய்வாயாக. தீமையின் பக்கம் தீமையை விட்டும் எங்களை திருப்பி விடையா அல்லாஹ். தீமை விட்டும் எங்களை நீக்கி விடையா அல்லாஹ். தீமையின் பக்கம் திரும்பி பார்க்காமல் எங்களை தடுத்து விடையா அல்லாஹ். اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الوافية والخلة الصافية والمعرفة الواسعة والأنوار الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية وفك وساقنا من المعصية ورهاننا من النقمة بمبارك الفضل والمنة. يا الله பரிபூர்ணமான தௌபாவை விடத்தில் கேட்கின்றோம். கருணை புரிந்த பாவமன்னிப்பை கேட்கின்றோம். நிரப்பமான பாசத்தையும் உற்ற தோழமையும் விரிவான அறிவு ஞானத்தையும் சுற்றி சுழன்றிடும் மார்க்க அறிவையும் உன்னை அறியும் மகத்தான இர்ஃபானுடைய ஞானத்தையும் நிலையான மன்றாட்டத்தையும் மேலான ஆதரவையும் உயர்வான பதவியை உன்னிடம் வேண்டி நிற்கின்றோம் யா அல்லாஹ். உனது கண்ணியமான உதவியினால் கருணையான உபகாரத்தினால் எங்களின் பாவ விலங்குகளை அவிழ்த்து வேதனையிலிருந்து எங்களை நீ விடுதலை செய்வாயாக. துனியாவின் அனைத்து கஷ்டங்களிலிருந்தும் சக்ராத் வேதனையிலிருந்தும் கபரின் நெருக்கடியிலிருந்தும் மறுமையின் அமளிகளிலிருந்தும் மஹ்ஷரின் கடுமையிலிருந்தும் நரக வேதனையிலிருந்தும் எங்களை காப்பாற்றுவாயாக. கேள்வி கணக்கு இல்லாமல் எங்களை சுவனத்தில் நுழைவச் செய்வாயாக. اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة فاكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره. اللهم احفظنا من الوباء والأمراض والأسقام واكشف عنا الغلاء وأزل عنا الشكوك والأوهام. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما نافعا غير ضار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اهبط لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيره. اللهم إنا نستغفرك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. يا الله எங்களுக்கு சிறப்பான மழையை பொழியச் செய்வாயாக. நிராசையாளர்களை எங்களை ஆக்கிவிடாதே யா அல்லாஹ். விவசாயத்தில் செழிப்பை தருவாயாக யா அல்லாஹ். கால்நடைகளில் அபிவிருத்தியை தருவாயாக யா அல்லாஹ். அவைகளில் அதிகமாக பால் சுரக்க செய்வாயாக யா அல்லாஹ். குழந்தை பெற்றெடுத்த தாய்மார்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நிறைவான அமலூட்ட உடல் வலிமையும் உள ஆரோக்கியத்தையும் அருள் பாலிப்பாயாக யா அல்லாஹ். வானத்தின் பரக்கத்தையும் பூமியின் அபிவிருத்தியையும் வழங்கி எங்களை கண்ணியப்படுத்துவாயாக யா அல்லாஹ்.
اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب التي توجب النقم، ونعوذ بك من الذنوب التي تزيل النعم، ونعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصر، ونعوذ بك من الذنوب التي تمنع غيث السماء، ونعوذ بك من الذنوب التي تذل الأعز وتذلل الأعداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وبارك علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك ومثنين بها قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرخص أسعارنا وغزر أمطارنا واجعل هذه البلدة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودمر من أرادنا بسوء. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج الغزاة والزوار والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين أجمعين. يا الله எங்களை அச்சமற்றவர்களாக வாழச் செய்வாயாக. யாரெல்லாம் எங்களை அழிக்க நாடுகிறார்களோ, அச்சுறுத்த நாடுகிறார்களோ, யாரெல்லாம் எங்களுக்கு தீமை செய்ய நாடுகிறார்களோ, யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நன்னசீபை நீ நாடியிருந்தால் ஹிதாயத்தை வழங்குவாயாக யா அல்லாஹ். அல்லது அவர்களை இந்த பூமிக்கு எந்த பாரமும் இல்லாமல் அப்புறப்படுத்தி விடுவாயாக யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் கடலிலும் தரையிலும் பிரயாணம் செய்யும் ஹாஜிகள், தியாகிகள், புனித தலங்களை சியாரத்து செய்ய பயணிப்பவர்கள், கல்வி கற்பதற்காக, வியாபாரத்திற்காக செல்லும் முஸ்லிம்கள் யாவருக்கும் முழுமையான பாதுகாப்பை நீ வழங்குவாயாக யா அல்லாஹ். اللهم إنا آمالنا إليك موقوفة وأكفنا من الوصل إلى من سواك مكفوفا، فأفيض علينا من سحائب معروفك المعروفة ولا تصرفنا إلى وهذه الشدة مصروفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.